So question number 9 আমরা শুরু করব আজকে 9 10 দুটো কোশ্চেন বাকি আছে আমরা নেক্সট 18 মিনিটসে চেষ্টা করব এই দুটো কোশ্চেন সলভ করে ফেলার নাম্বার 9 wind energy is ভলিউম কমায় দেন মিউট করছেন wind energy is renewable energy source a wind turbine and generator converts energy in wind to electrical energy in a generator. Figure 9.1 shows some wind turbines. What is meant by a renewable energy resource? Energy that can be reused. Right? Or it will not run out, right? Hey, আপনি স্পিকার অফ করেন না বাবা। স্পিকার অন করে দিচ্ছি না। কি অন করে দিচ্ছি? ও কথা অন করব। রেকর্ড হচ্ছে বাবা। আপনাদের ছেলে মেয়ে যখন আমার কাছে ফিজিক্স পড়তে আসবে তারা আপনি যখন বলবেন বাবা ক্লাসে গিয়ে চুপ করে থাকো তখন বলবে যে কি করব বাবা চুপ করে থাকবো okay so বলতেছে the energy that will not run out or it is infinite or it can be replaced okay energy that it's not actually infinite. I don't prefer infinite because the only thing is infinite is the creator. There is nothing infinite. Everything is finite except for creator. Infinite is that never that never ends. Like start baba bole ja যতই আপনি আগাইতে থাকেন okay number 8 state the name it may be your কি বলবো যে আপনার incapacity to calculate proper value but it is like এটার ভ্যালু থাকবে anyway state the name of one other renewable energy source solar energy is renewable right আর কি geothermal renewable আর কি wind turbine তো এখানে ছিলই water কি water waves hydroelectric তো মার্স স্কিমে দেখা যাচ্ছে আর আছে biomass tidal right so these are all renewable energy resources geothermal ভাবে বললাম তো some methods of generating electricity causes much more global warming than wind energy state one method of generating electricity that causes a large amount of global warming burning fossil fuel আর একটু স্পেসিফিকলি বলেন বাকিরা আর কেউ পাওয়ার স্টেশন ওকে সো পাওয়ার স্টেশন শুধু বললে হবে না আমরা এখানে কোন ধরনের পাওয়ার স্টেশন বিকজ আমরা তো অনেক ধরনের পাওয়ার স্টেশন নিয়ে পড়ি আমরা উইন্ড টারবাইন এটাকে একটা পাওয়ার স্টেশন নিয়ে আসি নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন নিয়ে আসি রাইট সো দেখতে হবে যে এখানে কোথায় গ্লোবাল ওয়ার্মিং এটা ইম্প্যাক্ট ফেলছে তো যেটা আপনি বললেন বার্নিং ফসিল ফুয়েলস যদি আমরা এই ধরনের ওয়েতে এনার্জি প্রডিউস করে থাকি দেন ইট প্রডিউসেস কার্বন ডাইঅক্সাইড and that causes too large amount of global warming next describe in outline how the method you have chosen causes a significant amount of global warming because এটা কি করে it produces carbon dioxide শেষ সো আগেবারে আমরা জাস্ট নামটা মেনশন করব এই অ্যানসারটাতে আমরা জাস্ট কি করব অপশনটা লিখবো যে why it is has an impact over the global warming why because it produces carbon dioxide what it produce carbon dioxide next question during a 30 minutes period a mass of 4.2 into 10 to the power 7 kg of air enters the turbine with a speed of 15 meters per second calculate the kinetic energy of the air that enters the turbine in 30 minutes kinetic energy of the air that enters the turbine in 30 minutes so খেয়াল করেন kinetic energy আমরা বের করব কিভাবে half mv square কি পারা খুব কঠিন নাকি তাহলে দেখেন half mv square করলে আমরা পেয়ে যাব that simply half mv square is 4.7 into 10 to the power 9 आंसर ম্যাচ করছে ম্যাচ করে নাই half mv square করো নাই half mv square পারো নাই আসো পারা নাই v square half দেয় নাই v square আসলে ক্লিয়ার পারবেন এখন half mv square kinetic energy এর একটাই ইকুয়েশন half mv square that's it the electrical power output of the generator connected to the turbine is 8.4 into 10 to the power 5 watts calculate the electrical energy output from the turbine in 30 minutes so খেয়াল করেন এখানে তারা আমাদের কি বলছে পাওয়ার আউটপুট সো পাওয়ার আউটপুট যদি হয় 8.4 into 10 to the power 5 watts
তাহলে এনার্জির সাথে পাওয়ারের রিলেশনশিপ কি? এনার্জি ইকুয়ালস টু পাওয়ার ইনটু টাইম। সো পাওয়ারের সাথে টাইম দিয়ে আপনি যদি মাল্টিপ্লাই করেন আপনি কি পেয়ে যাবেন? এনার্জি পেয়ে যাবেন, রাইট? সো পাওয়ার কতটুকুতে আছে? 4.8 into 10 to the power 5। এটার সাথে যদি 30 into 60 মাল্টিপ্লাই করে তাহলে কি পাবেন? করে ফেলেন, করে ফেলেন। জি, এটাই দেখা যাচ্ছে মার্কস। এটা করার দরকার নেই আপনার, হ্যাঁ? আপনাকে মার্কস দিয়ে দিবে এক্সাম হলে, আপনি জাস্ট দেখে দেখে অ্যানসারটা লিখে দিন। আপনার ক্যালকুলেটর কই? ক্যালকুলেটর কই? ব্যাগ থেকে বের করেন। আপনার ক্যালকুলেটর কই? আনসার এই যে দেখতেছেন তো, 1.5 into 10 to the power 9 আসে? ম্যাচ করছে? আচ্ছা, যদি ম্যাচ করে থাকে তাহলে বুঝবেন যে হ্যাঁ আমাদের মার্কস ঠিক আছে। নেক্সট, সামনে আগাবো। Calculate the efficiency of the turbine and generator in converting the kinetic energy of the air to electrical energy. So energy output কত বের করলাম? এইটা। এনার্জি ইনপুট কত? এটা আমরা কিভাবে বের করছি? ওই যে কাইনেটিক এনার্জিটা ছিল, that was the input energy, right? তাহলে আউটপুট ডিভাইডেড বাই ইনপুট করলে আমরা কি পেয়ে যাব? এফিশিয়েন্সি। এন্ড কেউ যদি মনে করেন যে মাথায় মাথায় এই ক্যালকুলেশনটা করে ভ্যালুটা বসাই দিবেন, মাথায় মাথায় আপনার ক্যালকুলেশন ভুল হবে, আপনি জিরো পেয়ে যাবেন। কারণ কি? কারণ আপনি ইকুয়েশন লিখবেন না, ইকুয়েশন কোথায় রাখবেন? মাথায় মাথায়, বুঝছেন? মাথায় মাথায়, জি, মাথায় মাথায় করলে জিরো পেয়ে যাবেন। আর যদি ইকুয়েশনটা লেখেন the efficiency equals to output divided by input or useful energy output divided by total energy input, then আপনি অ্যানসারটা ভুল করলেও আপনার ওই কোশ্চেন লেখার জন্য আপনি মার্কস পাবেন। জি বাবা, ইনটু 100, রাইট? ইনটু 100 আর সরাসরি বসে দিলে সমস্যা নেই। আপনি যদি 0.32 আপনি লিখে দেন সমস্যা নেই। আর বিকজ তারা এফিশিয়েন্সি বলতে দুটোই অ্যাকচুয়ালি বোঝায়, 0.32 or 32%। সামটাইমস লাইক ও লেভেলস এডএক্সেল যেটা করে ওরা বলে দেয় যে এফিশিয়েন্সি or percentage efficiency আলাদা করে বলে দেয়, বাট আপনাদের ক্ষেত্রে আলাদা করে বলে দেয় না। সো আলাদা করে না বলে দিলে এখানে আলাদা করে মার্কস কাটারও সম্ভাবনা নেই, রাইট? ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন এখানে? নো। আমরা 9C1 এ চলে যাচ্ছি। C1 কি বলতেছে দেখেন। Calculate the efficiency of the turbine and the generator in converting the energy। এটা আমরা ক্যালকুলেট করলাম C3। C তে চলে যাচ্ছি, B3 ক্যালকুলেট করলাম। The generator contains a coil that rotates between the poles of a magnet. The coil rotates 50 times in 1 second and produces an alternating voltage output with a maximum value of 500 volts. On the grid in figure 9.2, sketch a voltage time graph showing the output voltage. কতটুকু টাইম ইয়ে করছে তারা? It rotates 50 times in 1 second। 50 times in 1 second হলে আপনাকে যে টাইম বেসটা দিয়ে দিছে, এখান থেকে আপনাকে টাইম পিরিয়ড বের করতে হবে না? টাইম পিরিয়ড কিভাবে বের করবেন বাবা? তাহলে টাইম পিরিয়ড কত এখানে? হোয়াট ইজ দ্য টাইম? 50 times in 1 second, মানে this is frequency 50 hertz. If the frequency is 50 hertz, the time period is 1/50। 1/50 হলো কত হয়? 0.02। 0. মাথায় মাথায় করলে সমস্যা, হাতে ক্যালকুলেটর রাখে মাথায় মাথায় করলে সমস্যা। 0.02। 0.02 কি পেলাম আমরা? টাইম পিরিয়ড। টাইম পিরিয়ড মানে কি? আমরা একটা কমপ্লিট ওয়েভ ড্র করব এই 0.02 এর মধ্যে। সো অ্যামপ্লিটিউড কতটুকু হবে? ওই যে দেয়া আছে 500। 500 আমরা অ্যামপ্লিটিউড এনশিওর করব পজিটিভ ডিরেকশনে, 500 আমরা অ্যামপ্লিটিউড ডিরেকশন শো করব নেগেটিভ ডিরেকশনে। কেন? বিকজ ইট ইজ অল্টারনেটিং ভোল্টেজ। The maximum voltage is 500 and minimum voltage is -500। সো এটা মেইনটেইন করে আমরা এখানে 0.04 পর্যন্ত বা 0.03 পর্যন্ত 1.5 কমপ্লিট ওয়েভ ড্র করব। এরকম করে না, কেমনে হবে? দাও কেটে দিই, তোমার নাম্বারটা কেটে দিই, এদিকে দাও। মিস্টেক হিউম্যান এরর। ওয়ান ওয়েভ টেকস 0.02 সেকেন্ড। তুমি এখানে যেটা করছো টালটি মালটি, হ্যাঁ এক মার্ক কাটা। আপনারটা ঠিক নাই, আপনারটা এক মার্ক কেটে দিন। আপনার ইয়েটা ঠিক আছে, টাইম পিরিয়ডের ক্যালকুলেশন এখানে অ্যাকচুয়ালি মার্কস দেওয়া উচিত ছিল 3, বুঝছো? এই জন্য আমি তোমাদেরকে একটু মার্কস দিচ্ছি পূর্ণ করে, ওই জন্য ওই সময় কাটি নাই, বাট কেটে দিলাম তোমরা যেই চাইছে যেহেতু বললাম। কেন বলতেছি 3 দেওয়া উচিত ছিল? বিকজ
থ্রি দেওয়ার রিজনিংটা হচ্ছে আমাদের এখানে তোমার টোটাল মার্কশিট টোটাল ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে প্রথম আমাকে টাইম পিরিয়ডটা বের করে ফেলতে হয়। হ্যাঁ, টাইম পিরিয়ডটা বের করে ফেললে তারপর আমাদেরকে একটু প্লট করতে হয়। আমি একটু প্লটিংটা শর্টলি দেখাচ্ছি, যাদের অসুবিধা আছে, যাদের প্রবলেম আছে, কোশ্চেন আছে, ক্লারিফাই হয়ে দাও। কথা বলো না নিজেদের মধ্যে, নাহি ভালো হয়ে যাও, ভালো হয়ে গেছো। জি, এবার খেলো। Let's say this is the time period given and this is the amplitude 500 and this is minus 500. এখানে হচ্ছে আমাদের দেওয়া ছিল 2 এটা হচ্ছে 0.02, এটা হলো আমাদের 0.03, এটা দেওয়া আছে 0.01, এভাবে দেওয়া আছে। This is time based, right? Time in seconds, and this is what voltage in volts. If it is the case, খেয়াল করেন, তারা আমাকে বলে দিয়েছে যে 50টা কমপ্লিট অসিলেশনস হচ্ছে 1 সেকেন্ডে। So frequency is equals to 50 hertz, right or wrong? So time period আমি এখান থেকে বের করব 1 divided by f, which is 1 divided by 50, which is equals to 0.02 seconds. তার মানে 0.02 সেকেন্ডের মধ্যে আমরা একটা কমপ্লিট ওয়েভ পাবো। একটা কমপ্লিট ওয়েভ যদি এখানে পাই, এখানে হাফ ওয়েভ পাবো, and amplitude will be 500. এখানে আমরা বাকি হাফ ওয়েভ পাবো, রাইট? এখানে আমরা আবার বাকি হাফ ওয়েভ পাবো, এখানে আরেকটা কমপ্লিট ওয়েভ পাবো। এই তো শেষ। আপনার অ্যামপ্লিটিউড দেখেন 500 হইছে কিনা। আপনি ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ 500 পাইছেন? 500 যেখানে দেয়া আছে ওই পর্যন্ত উঠছে? আরেকবার দেন। হ্যাঁ, নিচেটা কই আপনার -500? আপনি উপরেরটা সোয়েপ করতেছেন, কিন্তু নিচে তো ঠাকুরটা যেত। এই যে দেখেন -500 পর্যন্ত আপনার আসে না। এখানে ঘুরাইছেন কেন? আবার এখানে এটা কি? আচ্ছা -2 না, কারণ ওর ইয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং ঠিক আছে। এনিওয়ে আপনি ভুলে যান, ওরটা ভুলে যান, জায়গায় ব্যাক করেন সবাই। ক্লিয়ার? ওকে, আমরা সামনে আগাচ্ছি। The output voltage from the generator is stepped up by a transformer. The electrical energy then passes along the transmission line to a distant house. Explain why the high voltage is used for the transmission of electrical energy. বলে দিয়েছি আমরা, হাই ভোল্টেজ ইউজ করার অর্থ হচ্ছে কারেন্টটাকে কমায় দেওয়া। কারেন্ট কমায় দেওয়ার অর্থ হচ্ছে লসটাকে কমায় দেওয়া, বিকজ দি এক্সট্রা কারেন্ট অর্থাৎ I square R এর জন্য এক্সট্রা লস হওয়া, রাইট? So to reduce the loss, to make it more efficient, we use high voltage supply to decrease the amount of current to reduce the heat loss. Obviously. Okay, clear? So less energy is loss. Clear? First point. কিভাবে? Low current in the wire. কি কেন লো কারেন্ট আসতেছে? বিকজ আপনি এখানে ভোল্টেজটাকে হাই করে দিয়েছেন। So দুটো হলো এখানে পয়েন্ট। Next, a transformer is used to connect the transmission line to the house. A transformer, explain why a transformer is used. কেন? Because আপনার like to reduce the level of voltage. Because আপনি যে ভোল্টেজটা এখানে ইউজ করতেছেন, এই ভোল্টেজটা অনেক হাই ভোল্টেজ, এটা আপনার ডিভাইস অ্যাবজর্ব করতে পারবে না। এজন্য আপনাকে কি করতে হয়? ভোল্টেজ লেভেলটাকে ডাউন করে ফেলতে হয় আবার, রাইট? সো 420 আপনার বাসার আগে যে লাইনটা যাচ্ছে এখানে 440 বা 420 এর ভোল্টেজ থাকে, এটা এখান থেকে আমরা 220 ভোল্টস নিয়ে আসি, রাইট? সো দেয়ারবাই এখানে বলে দিয়েছে যে ইটস আ স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার টু রিডিউস দি ভোল্টেজ টু 240। এই দুটো যে কোনো একটা লিখলে আপনাদের হয়ে যেত। ওকে, if it is such, আমরা নেক্সট কোশ্চেনটাতে সুইচ করতেছি। কোশ্চেন নাম্বার 10. Stars are formed inside a cloud of gas and dust in space. When the star from the cloud first becomes smaller as it collapses, state what causes the gas cloud to collapse. Of course, the gravitational force, not friction, gravitational force. Collapse করতেছে মানে কি? They are being pulled together. Pulled together মানে কিসের জন্য পুল হচ্ছে? গ্র্যাভিটির জন্য। Next, eventually nuclear fission occurs in star. State two conditions required for nuclear fusion to occur in the star: very high kinetic energy and very high density. খেয়াল করেন, the high pressure, high temperature, high density. Clear? High temperature কেন দরকার? Because high kinetic energy প্রয়োজন। কেন? আপনি যখন দুটো আপনার পার্টিকেলকে মার্জ করতেছেন, হাইড্রোজেনকে আপনি মার্জ করতেছেন, you are merging the whole structure এবং এটাকে আপনি হিলিয়াম বানাই ফেলতেছেন। Thereby, it has to has very high kinetic energy to overcome the electrostatic repulsive force between the
অ্যাটমস বিকজ সেন্টারে কি আছে প্রোটন 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 কি করবে রিপেল করবে এই প্রোটন প্রোটন রিপালসিভ ফোর্স তো অনেক হাই এই হাই রিপালসিভ ফোর্স ওভারকাম করে দুটো প্রোটনকে এক জায়গায় আপনি রাইখা দিবেন ডেফিনেটলি অনেক হাই কাইনেটিক এনার্জি এন্ড হাই ডেনসিটিও প্রয়োজন কেন হাই ডেনসিটি প্রয়োজন বিকজ আদারওয়াইজ এটা সাস্টেনই করবে না স্টার তো সাস্টেনই করতো না যদি হাই ডেনসিটি না থাকতো এত আলো আমরা দিনের বেলা পাইতাম না রাইট এনিওয়ে when a large star explodes বলেন when a large star explodes nuclei of heavy elements are formed one such nucleus is uranium 235 বললাম যে দুটো মার্জ হয় মার্জ হলে এটা কি বলে ফিউশন তাহলে তুমি আমাকে কেন কোশ্চেন করলে স্যার লিনিয়ার ফিউশন এখানে কোশ্চেন তো বলে দিছে যে eventually nuclear fusion occurs in this star তারপর আবার বলতেছে state two conditions required for nuclear fusion to occur when a large star explodes nuclei of heavy elements are formed one such nuclei is uranium 235 okay state the name and the number of each type of particle found in one nucleus of uranium 235 name of particle number found in nucleus name of particle number found in nucleus so nucleus এ বলতে তার মানে কি এখানে কি লিখতে হবে অবশ্যই it has to proton and neutron so proton number কি atomic number neutron number কি mass number minus the atomic number so atomic number 92 proton number 92 neutron number is mass minus 92 which is 143 clear so খেয়াল করবেন এখানে যদি আউটসাইড দ্য নিউক্লিয়াস বলতো আমরা অন্য কিছু লিখতাম আমরা ইলেকট্রন মেবি লিখতাম বাট এখানে ইলেকট্রনের কোনো বিষয় নাই বিকজ তারা বলতেছে নাম্বার ফাউন্ড ইন নিউক্লিয়াস সো ইট ইজ ইনসাইড দ্য নিউক্লিয়াস thereby it is must be the proton and the neutron তারপর বলতেছে state one feature that is the same for the nuclei of all isotopes of the uranium same atomic number or same proton number right yes and name of particle to proton neutron এটাই particle proton is a particle right okay a nucleus of uranium 235-92 in a nuclear reactor can undergo nuclear fission describe the process of nuclear fission in a nuclear reactor কি হয় একটা স্লো মুভিং নিউট্রনকে সে অ্যাবজর্ব করে করার পরে সে স্প্লিট করে ডটার নিউক্লিয়ার প্রোডিউস করে কিছু রেডিওঅ্যাক্টিভ ডিকে প্রোডিউস করে এন্ড অ্যাডিশনাল কিছু নিউট্রন প্রোডিউস করে খেয়াল করেন কি বলছে নিউট্রন হিটস আর অ্যাবজর্বড বাই ইউরেনিয়াম nucleus splits or spiral nuclei formed or and emit more neutrons so first point e uranium ta neutron ke absorb korbe this is the first point second point it will split and emit more neutron that is important because আমরা যখনই নিউক্লিয়ার ফিউশন নিয়ে কথা বলি we often talk about the chain reaction যে একটা ইউরেনিয়াম স্প্লিট হলে মাল্টিপল নিউট্রন প্রোডিউস হয় এই নিউট্রনটা আবার ফার্দার ইউরেনিয়াম দিয়ে অ্যাবজর্ব হলে আরো ফার্দার নিউট্রন প্রোডিউস হয় এইভাবে এটা প্রসেসটা অনগোয়িং হতে পারে এজন্য এটাকে আমরা কন্ট্রোল করার জন্য we use control rod state one difference between nuclear fusion and nuclear fission আমরা দুইটা তিনটা পার্থক্য আমরা লিস্ট করেছিলাম ক্লাসে তার মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিশন মধ্যে মেইন পার্থক্যটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন doesn't produce radioactive waste but nuclear fission যেটা তো ইউরেনিয়াম যেখানে আমরা স্প্লিট করি it produce what nuclear waste or nuclear decay radioactive decay right so this is one of the issues আর কি পার্থক্য আছে এর মধ্যে এটা তো ডেফিনিশন বাবা ওই এটা তো ডেফিনিশন যে যেটা হচ্ছে মার্ক স্কিমে আসছে ডেফিনিশন আমি ডেফিনিশন নিয়ে খুব বেশি করতে চাই না বিকজ ডেফিনিশন ইজ ডেফিনিশন আপনি লিখতেই পারেন যে দুটো লাইটার নিউক্লিয়ার কে মার্জ করা হচ্ছে ফিউশন আর একটা হেভিয়ার নিউক্লিয়ার কে স্প্লিট করে লাইটার নিউক্লিয়ার প্রোডিউস করা হচ্ছে ফিশন এটাই লিখতে পারেন সমস্যা নাই বাট আমি বলতেছিলাম যে in terms of producing the radioactive waste this is a very important point যে nuclear fusion doesn't produce or produce very less amount of radioactive waste clear let's go forward a little আমি শেয়ার করে দেখি কতটুকু শেষ করতে পারি the nucleus of uranium is not stable it decays ... complete the nuclear equation that represents this decay uranium 235-92 alpha কি হবে 42 alpha যদি 42 হয় থোরিয়ামের এখানে কি আসবে 90 এর উপর আসবে 231 দ্যাটস ইট 90 231 এই যে দেখেন 90 231 90 231 ক্লিয়ার নেক্সট এন্ড কয়টা এখানে আলফা প্রোডিউস হবে একটা দুইটা আসে দুইটা হলে তাহলে তো থোরিয়ামের 90 কোথা থেকে আসলো গিগার মার্সেন ক্যারিড আউট অ্যান এক্সপেরিমেন্ট টু ইনভেস্টিগেট
the scattering of alpha particle. Figure 11.1 shows a diagram of the apparatus that they used. On figure 11.1 marked with the letter P, where the most of the flashes occur on the screen. Most of the flashes on the screen will go straight. Dotted line বরাবর যেটা এসে স্ক্রিনে হিট করছে এই পার্টিকুলার জায়গাটাতে মেজরিটি অফ দা ডিসপ্লে আমরা পাবো কেন বিকজ মেজরিটি অফ देम উইল বি আনডিফ্লেক্টেড যেখান থেকে আমরা কনক্লুশন দাঁড় করিয়েছি যে মোস্ট অফ দা আলফা পার্টিকল ইজ মোস্ট অফ দা অ্যাটম ইজ এমটি স্পেস ক্লিয়ার ওকে নেক্সট তারপরটাতে কি বলতেছে 3 মিনিট পার হয়ে গেছে আচ্ছা শেষ প্রায় ডেসক্রাইব হোয়াট ইজ সিন অন দি আদার পার্টস অফ দি স্ক্রিন অন্য পার্টগুলোতে স্ক্রিনে কি আসবে অনেক লেস অ্যামাউন্ট অফ very small amount of very few amount of flashes দেখেন fewer flashes তারপর কি বলতেছে C2 last part C3 state 2 condition about atoms of gold that results from this experiment. 2 conclusions. Most of the atoms is empty space. Majority of the mass and the charge is concentrated in the center. That's it. Now that's it for today. Thank you for joining. Next class we will be solving আমি একটু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি আপনারা হোমওয়ার্কটা খেয়াল করবেন গ্রুপে হ্যাঁ গ্রুপে যে হোমওয়ার্ক দেওয়া থাকবে ওই পেপারটা সবাই সলভ করে আসবেন থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম